امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات۔ ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے 300 صفحات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ کمیٹی نے ٹرمپ کو بدعنوانی اور عہدے کے غلط استعمال کا مرتکب قرار دے دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے سیاسی مفادات کو قومی مفادات پر مقدم رکھا۔ ان کے خلاف ثبوت ناقابل تردید ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ مسترد کر دی۔ انتخابی مہم میں چندہ اکٹھا کرنے میں ناکامی۔ امریکی سینیٹر کاملا ہیرس نے صدارتی انتخابات سے علیحدگی اختیار کر لی۔ این سی اے نے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے بعد تحقیقات کی اور تقریباً 38 ارب روپے کی پیشکش قبول کر لی۔ رقم اور اثاثے ریاست پاکستان کو منتقل کیے جائیں گے۔ تصفیے کی خبر کو برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے شیز سرخی بنایا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی لندن میں تصفیے کی تصدیق۔ 92 نیوز کے سوال پر کہا پاکستان کو 38 ارب روپے موصول ہوں گے۔ رقوم کی واپسی کا طریقہ کار طے کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق معاملے کی سرکاری سطح پر تشہیر نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تصفیہ سول معاملہ ہے، فوجداری کیس نہیں۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے رقم جلد منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ معاہدے کے تحت کیس کی کچھ معلومات خفیہ رکھی گئی ہیں۔ حکومت پاکستان، برطانیہ اور نیشنل کرائم ایجنسی کی شکر گزار ہے۔ £190 ملین کے تصفیے پر پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کا ٹویٹ سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں برطانیہ میں قانونی اور ڈکلیئرڈ جائیداد بیچی۔ ملک ریاض نے ٹویٹ میں شہزاد اکبر کا سول معاملے اور فوجداری کیس کا بیان نیشنل کرائم ایجنسی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ چھوڑی، میں نے تو اس ملک کے لیے بہت خدمات انجام دیے ہیں اور ملک کی خدمت میں نے 10 سال کی ہے۔ وہ کمیشن بے شک ادھر آئیں اور میں ان کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں۔ وہ آئیں، مجھے سنیں اور خود دیکھیں میری طبیعت کیسی ہے، اس کے بعد فیصلہ کریں اور اس کمیشن کی بات کو کم از کم کورٹ میں سنا جائے اور میرا لائر جو بول رہا ہے ان کو سنا جائے۔ آئین شکنی کیس بے بس بنیاد ہے، طبیعت خراب ہے، کمیشن یہاں آ کر بیان ریکارڈ کر لے۔ سابق صدر پرویز مشرف کا ویڈیو بیان میں کہنا ہے کیس میں زیادتی کی جا رہی ہے، عدالت میں ان وکیل کو بھی نہیں سنا جا رہا۔ ملک کی 10 سال تک خدمت کی، جنگیں لڑ چکے ہیں، امید ہے عدالت سے انصاف ملے گا۔ نیب کا بڑا ایکشن، شہباز شریف کی تمام جائیدادیں منجمد۔ سلمان شہباز اور نصرت کی جائیدادیں بھی منجمد کر لی گئی۔ ماڈل ٹاؤن کے گھر، مختلف مقامات پر پلاٹس، ہری پور کی زمین اور ڈونگا گلی کے لاجز بھی شامل۔ سوشل میڈیا پر شعیب اختر اور علی ظفر کے درمیان ٹاکرا، سٹارز نے ایک دوسرے کو کرکٹ میچ کا چیلنج دے ڈالا۔ سنا ہے بڑا کرکٹر ہے تو، شعیب اختر کا ٹویٹ۔ سنا ہے بڑی بولنگ کراتے ہیں آپ، علی ظفر کا جواب۔ شعیب اختر نے چیلنج دیا تو علی ظفر نے قبول کر لیا۔ اور ملکہ برطانیہ الزبتھ نے نیٹو رہنماؤں کی بکنگم پیلس میں میزبانی کی۔ پرنس چارلس اور ان کی بیوی کاملا نے ملکہ کے ساتھ مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرسٹ لیڈی میلانیا سخت سیکیورٹی میں پیلس پہنچے۔ خصوصی طور پہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے ہیں، جو کہ پچھلے 5 سال میں بالکل 0% بڑھے، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں یہ تقریباً 10% بڑھے، ایکسپورٹ بڑھے، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں یہ تقریباً 10% بڑھے ایکسپورٹس۔ تو جس طرح سے یہ ڈالرز کی آمدنی آئے گی، اسی طرح سے پاکستان میں خوشحالی بڑھے گی۔ دوسری جانب جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی جو ہم ڈالرز کماتے ہیں اور جو ہم ڈالرز خرچ کرتے ہیں امپورٹس، اس کی جو بیسز ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ
पिछले साल कोई 35% कम किया गया और अभी जो ये 5 महीने गुजरे हैं इसमें इसकी कमी की रफ्तार पहले से भी ज्यादा है। अब आप आ जाएं कि माली जो खसारा था उसको कैसे कंट्रोल किया गया है। पिछले 5 महीनों में जो माली खसारा एक तरह से पहले सालों के मुकाबले में न सिर्फ ये कि कम किया गया बल्कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स को हटा दें उसमें से तो ये पहली बार सरप्लस में गया। और इन तमाम चीज़ों की वजह से कि माली खसारा भी कम हो रहा है, तिजारती खसारा भी कम हो रहा है, एक्सचेंज रेट में भी इस्तेहकाम है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है, FDI यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं ये मैं आपसे और अपनी पब्लिक से शेयर करना चाहता हूँ। पहले वर्ल्ड बैंक जो दुनिया का सबसे बड़ा माली इमदाद देने वाला अदारा है, उनके प्रेसिडेंट यहाँ आए और उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को सराहा और उन्होंने साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करने के लिए हिदायत दी। दूसरा नंबर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि पाकिस्तान का इस वक्त एक सबसे बड़ा जिसके साथ हमारा मईशी तौर पे ताल्लुक है, उसने खुसूसी तौर पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को बेहतर जानकर अपनी जो प्रोग्राम थी उसमें कोई 3 अरब का इजाफा किया, $3 अरब का, और खुसूसी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए कि पाकिस्तान को ज़्यादा कैसे माली इमदाद दी जाए। तीसरा नंबर IMF। आपको पता है कि IMF दुनिया का सबसे बड़ा माली इदारा समझा जाता है और उसका बुनियादी काम ये है कि वो तमाम दुनिया के ममालिक के बारे में, उनकी मईशत के बारे में अपनी राय रखे। तो IMF की टीम यहाँ पर आई और उन्होंने पाकिस्तान की जो इक्तिसादी कारकर्दगी है उसको देखा और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो भी हमारे साथ वादे किए थे और जो भी उनके साथ एग्रीमेंट्स थी वो बहुत बखूबी जो है पूरी की है। और उन्होंने साथ ही साथ अपनी बोर्ड को रेकमेंड किया कि पाकिस्तान को जो कर्ज की जो दूसरी किस्त है वो फौरी तौर पे दी जाए जो कि $500 मिलियन की होगी। चौथी चीज जो बहुत अहम है जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम कर रहे हैं वो ये है कि दुनिया का एक अदारा है जिसका नाम है मूडीज, और ये मूडीज का जो अदारा है इसका काम बुनियादी तौर पे सिर्फ ये है कि वो बताए कि कौन से मुल्क इक्तिसादी तौर पे किस जगह खड़े हैं। और उन्होंने कल ही पाकिस्तान के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है, पाकिस्तान का जो जज करने का तरीका है, उसमें उसको नेगेटिव से स्टेबल करार दिया है। यानी पहले पाकिस्तान की मईशत पिछले चंद सालों में नेगेटिव थी, लेकिन अब हम उसको स्टेबल यानी इसको हम कह रहे हैं कि ये मुस्तहकम हो चुकी है। और इस तरह से ये जो मूडीज की रिपोर्ट आई है उससे सारी दुनिया को पता पड़ गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाहात की गई हैं और पाकिस्तान में जिस अंदाज में एक मईशत को आगे ले जाया जा रहा है उसको दुनिया के जो माने हुए अदारे हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब इन 4 बड़े अदारों के अलावा कौन लोग हैं जो अहम हैं जिनकी राय बहुत मतलब रखती है? वो लोग हैं जो दुनिया के जो कैपिटल है, जो दुनिया के जो माली ज़राए हैं उनके ऊपर उनका इख्तियार है। तो वो क्या देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को? तो उसमें पहली चीज मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ये पहली दफा है कि जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें $1 अरब के करीब लोगों ने इन्वेस्ट किया। यानी वो
समझते हैं क्या पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हो गया है और पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां से हमें अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो $1 अरब की वहां पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट है।